conference will Okay, now let be me recorded. welcome to Moaz Technologies. Let me start with the Visual Studio Code. Let me close all these things. Okay, open folder, desktop, and Santosh. Yeah, we are in CSS, I think. Yes, sir. Okay. Uh, so there are a number of font properties we discussed, I think, last class. And today we will discuss about the different kind of text-related properties, text properties. Okay, sir. Okay. What are the text properties we have? Okay, text properties related. The one is text align and text decoration, text decoration, text align, then text indent. There is one more property, text indent, and fourth one, text transform, text transform, and one more thing is line height, line height. One more thing Okay. is word spacing, word spacing. Okay, so these are the important properties: alignment, text decoration, text indent, transform, text transform, and line height and word spacing. So the first one we see text align, how the text align property will work out. Okay, and then we will see about the text decoration. One by one, all the properties we can observe. The one program Okay. I'm taking, one program only I'm taking for this text decoration properties, text properties, text properties dot HTML. Okay, so have it text properties one by one. Text properties, text properties. Okay, so I want to take a paragraph first of all. Paragraph contained some lorem content. Paragraph contains some lorem content. Let me go through the style sheet here. First of all, access the paragraph and find give one by one. Uh, text align, text align. By default, alignment is left, but whatever you want, you can do it. Like right, you can give for align center. When I say center, alignment center, by default left basically, but I am making to alignment center. I am making to alignment center. Okay, sir. Okay, so now text aligned to center. This is center alignment. Okay, and then by default, if I'm not going to be providing anything, that will take a left. Okay, if I say right, it will go to right, towards right side, towards right Yes, side. sir. Okay, by default, actually left. That is, I'm not writing. Okay. Text decoration, text decoration, uh, like underline. I want to say underline. When I say underline, it will give the underlined text. It will give Yes, sir. underlined text. Otherwise, if you want, you can go for the overline also. When you say overline, the text decoration is overline. On top of the text, one line is coming. That is overline. And there is a one more property, line through also. Line through. Underline is there, overline is there, and line through is there. Line through means on top of the text, one line is coming. That is a line through property. Like deletion. Uh, Deleted, like HTML delete del tag is there, no? In that way. So text decoration property, this is. Next, we go for text transform property. Okay, I go with underline style, or I go with the none property. None means no style will be applied, no decoration will be applied. Next, one more property, text transform. Transformation to uppercase, transformation to lowercase, transformation to capitalization. So if I say uppercase, if
I say uppercase, the total text will be in the uppercase mode. Total Yes, text sir. will be uppercase mode. If I say lowercase, total text will be in the lowercase mode. If I say capitalize, uh, First so letter will be capital. first letter of the word, every word first letter is capital letter. That is the capitalization mode. Okay, I go through the none. I don't want to go for anything. You just try to do all the properties. One by one properties I am showing. You just practice all the properties. Yes, Then sir. one more thing is text indent property. So the indentation is something like the starting point, some space is going to be allocated. When you take the paragraph, this is the paragraph, indentation got applied. If I want to take a more indentation, you take a more indentation also. The first line it take more space here. For the first line, more space is taking, that is called indentation. Okay, sir. How much indentation you want, you can take it. Just I want 40 pixel enough. Then one more property, word spacing, word to word, some space is going to be taking. That is the word spacing property. Okay, I say 30 pixel word spacing, maybe a bigger one. This is 30 pixel word space. Word to word, some space is going to be getting allocating. That is the word spacing. And one more thing is line height. Okay, word spacing, I don't want to give this much. I can give just 20 pixel. The 20 pixel word space is also bigger. Uh, Let me give 10 pixel. 10 pixel word spacing. This is good. Okay. If you want to, you can give. Otherwise, you can switch off this. Okay. I don't want word spacing. Default, how much it is there, that could be available for you. Next, line height. Line to line, some height is going to be assigning or generating. That line height I am providing some 50 pixel line height I'm giving. When I'm giving line height 50 pixels, can you see line to line some gap is going to be coming. That is Yes, line sir. height. If you want, you can keep it. If you don't want, you can just remove it. That's all. These are the different kind of text properties which are going to be available. Font properties we done, text properties we done. Then we go through the selectors. Important concept, selectors. Important concept, selectors. Selectors, there are multiple selectors which are going to be available. One is a tag selector. One is a class selector. Okay, and one more is ID selector. ID selector. One is a group selector. One is a parent selector. One is a uh, mm, attribute selector. Nth child selectors. Nth child selectors. And one more is even selector. And one is the odd selector. Odd selector. No, the pseudo selector. One is adjacent one sibling selector. One sibling selector. And adjacent all sibling selectors. Adjacent all sibling selectors. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ సెలెక్టర్స్ ఆల్సో దే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇవే కాదు. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తాను చూడు. ఇక్కడ సెలెక్టర్స్ అని కొట్టు. కొడతామంటే సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ అని కొట్టు. సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ అని కొడితే నీకు అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళు. ఎండిఎన్ అని చెప్పాను కదా, ఈ ఎండిఎన్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్తే నీకు సిఎస్ఎస్కి సంబంధించిన సెలెక్టర్స్ అన్నీ ఇస్తాడు. ఇక్కడ చూడు ఎన్ని ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ అంత అవసరం ఉండదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి మాక్సిమం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే. ఇవన్నీ కావాలి అంటే నువ్వేం చేస్తావంటే ఒక్కొక్క దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నీకు ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాడు వాడు. రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ట్యాబ్ అని ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాడు. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటనేది. ఓకే.
ఒక్కొక్క దాన్ని చూసుకుంటే వెళ్ళు అట్లా. సరే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ట్యాగ్ని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ట్యాగ్ సెలెక్టర్ అంటాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తానంటే ట్యాగ్ సెలెక్టర్ చెప్తాను, 1 by 1 చెప్తా చూడు. నెక్స్ట్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్. ట్యాగ్ సెలెక్టర్ డాట్ HTML. అవును, అది 45 days స్టార్ట్ అయినాయి కదా, అవి వినమని చెప్పా కదా, కుదరదా టైం? ఏవి సార్? 45 days కి మన ఫ్రీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా. అవును సార్, అవి ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ కదా. పైథాన్ ఒకటి, మరన్ ఒకటి. ఆల్రెడీ ఒక 8-9 మెంబర్స్ జాయిన్ చేస్తారు. నువ్వా? అవును సార్, వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యాయని చెప్పారు నాకు కాల్ చేసి గ్రూప్లో. క్లాస్కి వస్తున్నారు మరి, క్లాస్కి ఎవరు రావట్లేదు. క్లాస్కి అయితే ముగ్గురు అయితే, అంటే ఈరోజు అవ్వలేదు వాళ్ళు. మామూలుగా అయితే అవుతా అని చెప్పారు నాకు. నేను మనం ఫ్రీగానే చెప్తున్నాం కదా. అదే నేను చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే ఓకే, సరే. H1 తీసుకున్నాను, తర్వాత ఒక H2 కూడా తీసుకుంటున్నాను. H2 ఐఎమ్ లెర్నింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్. ఓకే, టూ హెడ్డింగ్స్, అంటే ఒక H1 ఉంది, ఒక H2 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి సంబంధించి నేను ట్యాగ్ బేస్డ్ సెలక్షన్ చేస్తాను. ట్యాగ్ బేస్డ్ సెలక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ H1ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, తర్వాత H2ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. అంటే ట్యాగ్ అనే పేరుతో పిలవాలి దీన్ని. ఓకే, ట్యాగ్ని బేస్ చేసి మనం సిఎస్ఎస్ రాస్తున్నాం అనమాట. ట్యాగ్ పేరు ఏంటి? H1 కదా, H1తో మనం Yes, sir. సిఎస్ఎస్ రాస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇంకొక ట్యాగ్ ఏంటి? H2 కదా, మళ్ళీ H2తో కూడా సిఎస్ఎస్ రాస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు H1కి నేను ఏదో ఒక చిన్న కలర్ అప్లై చేసేసాను. కలర్ రెడ్ అంట. సో H1కి ఒక కలర్ వచ్చేసింది. తర్వాత H2కి కూడా నేను ఒక కలర్ అప్లై చేసేసాను అనుకో, దిస్ ఈస్ గ్రీన్ అంటాను. ఇప్పుడు H1 ఏమో రెడ్లో ఉంది, H2 ఏమో గ్రీన్లో ఉంది. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి మనము లైవ్ సర్వర్కి ఇస్తే చూడు, H1 అంతా కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కలర్ తీసుకుంది, ఓన్లీ H2 మాత్రమే వేరే కలర్ తీసుకుంది. ఎందుకని? Yes, ఇది sir. ట్యాగ్ని బేస్ చేసి Tag based సెలెక్ట్ selector. చేస్తాం. సో అదే క్లాస్ బేస్డ్ సెలెక్టర్ అనుకో, ఇంకా నీట్గా చెప్తా చూడు. క్లాస్ బేస్డ్ సెలెక్షన్, తర్వాత క్లాస్ సెలెక్టర్ డాట్ HTML. ఓకే, క్లాస్ సెలెక్టర్. సో ట్యాగ్ ఇయే పెడదాం ట్యాగ్స్. కాకపోతే ఇప్పుడు వీటికి క్లాసులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ H1 ఉంది కదా, H1కి నేను ఒక Yes, క్లాస్ sir. డిఫైన్ చేస్తాను. Okay. క్లాస్ ఏదో ఒక మోహన్స్ అని ఒక క్లాస్ పెడతా. తర్వాత H2కి ఏమో ఒక క్లాస్ పెడతా, సంతోష్ అని పెడతా. ఓకే, మళ్ళీ H1 ఉంది కదా కింద, దీనికి కూడా నేను సంతోష్ అనే క్లాసే పెడతా. సంతోష్ రెండు చోట్ల ఉన్నాడు. Okay, sir. సంతోష్ రెండు చోట్ల ఉన్నాడు, అంటే సంతోష్ అనే క్లాసు రెండు చోట్ల ఉంది. Yes, sir. అర్థమైందా? అదే పనితో ఈ ఫస్ట్ ఉన్న H1కి కూడా సంతోష్ ఉన్నాడు, మోహన్స్ ఉన్నాడు, సంతోష్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నేను సంతోష్కి నేను ఒక సిఎస్ఎస్ రాస్తా. సంతోష్ అనే ఒక క్లాస్కి నేను ఒక సిఎస్ఎస్ రాస్తా. డాట్ సంతోష్ కలర్ రెడ్. సంతోష్ అనే క్లాస్ ఎక్కడ ఉందో అదంతా రెడ్ అయిపోతుంది. సంతోష్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ H1లో ఉంది, 3 తర్వాత చోట్ల ఉంది, sir. H2లో 3 చోట్ల ఉంది. అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ రెడ్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆబ్వియస్లీ. లైవ్ సర్వర్ 3 రెడ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. అంటే సంతోష్ ఉంది కదా అన్ని చోట్ల, కానీ ఇక్కడ మోహన్స్ అవును, స్పెషల్గా sir. ఉంది. నేను మోహన్స్ కూడా రాస్తా ఏదో ఒకటి. డాట్ మోహన్స్. ఈ మోహన్స్ అనే దానికి నేను ఒక కలర్ పెడతా. కలర్ కాకుండా సో టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అంట. అంటే సంతోష్ క్లాసు పనిచేస్తుంది, మోహన్స్ క్లాస్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఏ ఎలిమెంట్కి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి. అంటే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెంటర్ అయిపోయింది. Yes, sir. రెండు క్లాసులు పనిచేస్తున్నాయి. Yes, sir.
అట్లా నువ్వు ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసులైనా రాసుకోవచ్చు, అంటే రెస్ట్రిక్షన్ లేదు, ఎన్ని క్లాసులైనా రాసుకోవచ్చు. నువ్వు స్పేస్ పెట్టావంటే మాత్రం అది ఒక, ఇప్పుడు స్పేస్ పెట్టి ఏ అంటే అది కూడా క్లాస్, స్పేస్ పెట్టి బి అంటే అది కూడా క్లాస్, స్పేస్ పెట్టి సి అంటే అది కూడా క్లాస్, ప్రతిదీ క్లాసే. ఓకేనా? అట్లా ఎన్ని క్లాసులైనా రాసుకోవచ్చు. కానీ ఈ క్లాస్ నేమ్స్కి ఐడి నేమ్స్కి చాలా జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. క్లాస్ నేమ్స్ ఐడి నేమ్స్ నెంబర్లతో స్టార్ట్ చేయొద్దు, నెంబర్లతో స్టార్ట్ చేయొద్దు. తర్వాత స్పెషల్ క్యారెక్టర్లు పెట్టకూడదు. అర్థమైందా? అండర్ స్కోరు ఎస్. హైఫాన్ అలౌ చేస్తుంది, మిగతా ఏది అలౌ చేయదు. తర్వాత సిఎస్ఎస్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఆ కీవర్డ్లు కూడా వాడకూడదు. సో క్లాస్ నేమ్ అనేది నార్మల్ జనరల్ ఎవరైనా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, అసలు అక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి 1 యాపిల్ అన్నాను అనుకో, ఈ 1 యాపిల్ అనేది క్లాస్ కదా, 1 యాపిల్ని ఇక్కడ నేను తీసుకొచ్చి పెడితే 1 యాపిల్ అని పెడితే 1 యాపిల్ అనేది క్లాస్ నేమ్ తీసుకోదు. తీసుకుంటుందా? రెడ్ వచ్చేసింది. రెడ్ ఎందుకు వచ్చేసింది? ఇది చాలా మందికి తెలియదు. వన్ అంటే తీసుకోదు. క్లాస్ నేమ్స్ అనేది ఎవరు ఏ నేమ్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. మామూలు కస్టమ్ నేమ్ కదా, కస్టమ్ నేమ్ కాబట్టి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, 1 యాపిల్ అన్నా కదా, 1 యాపిల్ అంటే ఇక్కడ 1 అనేది నెంబర్ కదా, సో నెంబర్ కాబట్టి అది తీసుకోలే. అర్థమైందా? లేదు, నేను @యాపిల్ అన్నాను, @యాపిల్ అని క్లాస్ పేరు రాశాను. ఇక్కడ .@యాపిల్ అన్నాను, కూడా తీసుకోదు, ఎందుకంటే అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే. తర్వాత ఇంకంతే, స్పెషల్ క్యారెక్టర్లు ఏవి తీసుకోవాలి. జీరోతో స్టార్ట్, జీరో అంటే ఓకే. హైఫన్ తీసుకో, యాపిల్ తీసుకో, తీసుకో, యాపిల్ ఓకే అయిపోయింది. ఐఫోన్ తీసుకుంటారా సార్? ఐఫోన్ తీసుకుంటుంది అనుకుంటా, అండర్ స్కోర్లు ఐఫోన్లో తీసుకుంటుంది అనుకుంటా క్లాసులు. అది కూడా ఏదో ఇష్యూ చూపిస్తుంది, ఇది కూడా ఏదో ఇష్యూ చూపిస్తుంది. చూద్దామండు, దీనికి ఏదన్నా పెడదాం. వర్క్ అయితే లేదో చూద్దాం. వర్క్ అవ్వచ్చు నాకు తెలిసి, ఐఫోన్లో పనిచేస్తాయి, సిఎస్ఎస్లో పనిచేస్తుంది, ఐఫోన్ పనిచేస్తుంది, అండర్ స్కోర్ పనిచేసిద్ది, ఐఫోన్ పనిచేసిద్ది, ఇంకేవి పనిచేయవు. ఓకేనా? సో ఇట్లా నువ్వు ఓకే. క్లాస్ నేమ్ రాసుకునేటప్పుడు కస్టమ్ నేమే, కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూసుకొని రాసుకోవాలి, నెంబర్లు పెట్టకుండా స్టార్టింగ్లో, లేకపోతే స్పెషల్ క్యారెక్టర్లు వాడకుండా, అట్లా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఇది ఓకే. క్లాస్ సెలెక్టర్ బా, క్లాసెస్ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, అసలు ఇబ్బంది ఏం లేదు. అన్ని క్లాసుల్లో అన్ని ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క కోడ్ రాసినా అన్ని క్లాసులు పనిచేస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? అర్థమైంది. కానీ ఇప్పుడు సంతోష్లో నేను రెడ్ కలర్ ఇచ్చా, కానీ ఇక్కడ మోహన్స్ ఉంది కదా, మోహన్స్లో నేను కలర్ మార్చేస్తా, కలర్ ప్రాపర్టీ. ఎందుకంటే అక్కడ ఎస్ సంతోష్ సార్. మోహన్స్ 2 క్లాసులు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ అవును నేను సార్. కలర్ని అప్డేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. అంటే సెకండ్ లైన్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, అంటే రెడ్ తర్వాత గ్రీన్ ఉంది అవును కదా, సార్. మరి గ్రీన్ అవును ప్రియారిటీ సార్. తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఎస్ గ్రీన్ సార్. తర్వాత నేను ఇక్కడ వైట్ అన్నాను అనుకో, మళ్ళీ ఇక్కడ వైట్ అనేసాను అనుకో, మళ్ళీ గ్రీన్ని మళ్ళీ వైట్ వైట్ అనేది ప్రియారిటీ. వచ్చేసి వైట్ వచ్చేసి ఎస్. ఎందుకంటే ఈ 3 క్లాసులు ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి సంతోష్ ఉంది, మోహన్స్ ఉంది, యాపిల్ ఉంది. సో నువ్వు ఎక్కడ లాస్ట్లో ఏది రాస్తుంటే అది పైకి వచ్చేసింది అనమాట. లాస్ట్ లైన్లో అంటే ఇక్కడ 15, 16, 17 3 లైన్లు ఉన్నాయి. 17 లైన్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ బ్రౌజర్కి. నువ్వు ఇప్పుడు సంతోష్ని స్వాప్ చేసి కింద పెట్టావనుకో, 17 లైన్ తర్వాత పెట్టావనుకో, మళ్ళీ రెడ్ కలర్ తీసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో రాస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇక్కడ నువ్వు అటు ఇటు ఎటైనా పెట్టుకో, ఏం కాదు. కానీ ఇక్కడ స్టైల్ రాసేటప్పుడు లాస్ట్ లైన్లో రాసేదే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, సార్. అది ఎస్ ఒకటి సార్. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే నీకు అంత కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది. సరే, తర్వాత ఇది క్లాస్ సెలెక్టర్ కదా, తర్వాత ఐడి సెలెక్టర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ న్యూ సేవ్ ఇట్ యాస్ ఐడి సెలెక్టర్ ఏముంది, యూనిక్. దానికి ఐడి సెలెక్టర్కి మల్టిపుల్ ఐడిస్ రావడానికి లేదు, ఐడి అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఏ ఎలిమెంట్కైనా. ఇప్పుడు మనకి ఆధార్ కార్డు ఐడీలు ఒకటి ఉంటాయా, రెండు 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 ఉంటాయా ఆధార్ కార్డు ఐడీలు? ఒకటే ఉంటుంది. ఒకటే ఉంటుంది. అట్లానే ఇట్లా ఐడి అనేది కూడా ఎలిమెంట్కి ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ ఏమనుకుంటాము, నిక్ నేమ్ అనుకో, ఒక పర్సన్కి ఎన్ని నిక్ నేమ్లైనా ఉంటాయి కదా, అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎస్. ఒకటి పిలుస్తారు, బయట ఫ్రెండ్స్ ఒకటి పిలుస్తారు, అట్లా డిఫరెంట్ నిక్ నేమ్లు ఉంటాయి కదా. సో అది ఐడి, అది క్లాస్.
ట్యాగ్ అంటే నేమ్, ఎలిమెంట్కి ఏదైతే నేమ్ ఉందో అది ట్యాగ్. సరే ఐడి సెలెక్టర్ రాద్దామా, ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను, యాస్టీజ్ 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను. సో ఈ 3 ఎలిమెంట్స్కి ఐడి సెలెక్టర్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఐడి 1 అంటే, సెకండ్ ఎలిమెంట్కి ఐడి 2 అంటే, థర్డ్ ఎలిమెంట్కి ఐడి 3 అంటాను. 3 ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి, ఐడి 1, ఐడి 2, ఐడి 3. ఓకే, ఈ మూడింటిని ఒక్కొక్క దాన్ని యాక్సెస్ చేసేసి ఇక్కడ. సో స్టైల్, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఐడి కదా, #1 హ్యాష్తో చేయాలి ఐడిని. హ్యాష్, సింబల్ హ్యాష్, ఓకేనా, సింబల్ హ్యాష్తో ఎస్ చేయాలి. సార్. ఓకే సార్. కలర్ రెడ్. తర్వాత ఇంకొక ఐడి తీసుకుందాం, ఐడి 2. ఇప్పుడు మళ్ళీ కలర్ గ్రీన్, మళ్ళీ 3 కలర్ బ్లూ. సో ఇప్పుడు 1, 2, 3 మూడింటికి ఐడి సెలెక్టర్ ఇచ్చేసిన. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడీలు రాయడానికి లేదు. దీనికి 1 ఇస్తా 2 ఇస్తా అంటే కుదరదు, ఒక్క ఐడియా ఇవ్వాలి, అది గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే సార్. ఓపెన్ లైవ్ సర్వర్, ఐడి సెలెక్టర్ ఆల్సో వర్కింగ్. అండ్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నేను ఒకటే ఎలిమెంట్కి ట్యాగ్, క్లాసు, ఐడి 3 రాస్తా. ఒకటే ఎలిమెంట్ అంటే సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ అంటాం. ఈ 3 మెయిన్ సెలెక్టర్స్ కదా, ఈ మూడిట్లో నుంచి అసలు సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ ఏది తీసుకుంటుంది బ్రౌజర్. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తా చూడు, ఇప్పుడు సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ అని రాస్తా. ఓకే, అన్ని క్లోజ్ చేసేసి సేవ్ ఇట్ యాస్ సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్. సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ డాట్ HTML. ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్సెస్కి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒకటే ఎలిమెంట్, సింగిల్ ఎలిమెంటే ఉంది నా దగ్గర. వెల్కమ్ టు మోహన్స్ టెక్నాలజీస్. ఇదే సింగిల్ ఎలిమెంట్కి నేను డిఫరెంట్ సెలెక్టర్స్ రాయబోతున్నా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఇదే ఎలిమెంట్కి నేను ఐడియను, క్లాసు 2 ఇచ్చేస్తా. ఐడి మోహన్స్, క్లాస్ కూడా మోహన్సే. ఐడి మోహన్స్, దాని యొక్క క్లాస్ పేరు కూడా మోహన్స్. ఐడి పేరు మోహన్స్, క్లాస్ పేరు కూడా మోహన్స్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ట్యాగ్ సెలెక్టరు, ఐడి సెలెక్టరు, క్లాస్ సెలెక్టర్ 3 రాస్తా. సో ఫస్ట్ నేను ట్యాగ్ సెలెక్టర్ రాస్తా. ట్యాగ్ సెలెక్టర్లో కలర్ అని రెడ్ ఇచ్చేసా. తర్వాత క్లాస్ సెలెక్టర్లో క్లాస్కి డాట్ మోహన్స్కి కలర్ బ్లూ ఇస్తా. తర్వాత ఐడి సెలెక్టర్ కాబట్టి #మోహన్స్. ఇది కలర్ వచ్చేసి బ్రౌన్ ఇద్దామా లేకపోతే గ్రీన్ ఇద్దామా? గ్రీన్ ఇద్దాం. రెడ్, గ్రీన్. ఎస్ సార్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసి కింద పెడతా. అంటే లాస్ట్ లైన్లో ఏది ఉంది, అదే H1. ట్యాగ్ సెలెక్టర్. అదే H1 ఉంది, అదే H1కి ఒక ఐడి ఉంది, అదే H1కి ఒక క్లాస్ ఉంది. నేను ఏంటంటే 3 రాసేస్తున్నా అండ్ లాస్ట్ లైన్లో ట్యాగ్ సెలెక్టర్ని పెట్టా. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? రెడ్ కలర్ కాదు, గ్రీన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు 3 రాసినా సరే ఐడి అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, నిన్ను ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటే నీ ఆధార్ కార్డు ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నీ నిక్ నేమ్స్ ఇంపార్టెంటా? ఆధార్ కార్డ్. అట్లానే ఈ ఎలిమెంట్కి కూడా, ఈ ఎలిమెంట్కి సిఎస్ఎస్కి ఎప్పుడైతే పిలుస్తూ ఉన్నామో, మల్టిపుల్ పేర్లతో సిఎస్ఎస్కి తీసుకొస్తున్నాం, తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్కి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే ఐడి. ఓకే. ఎక్కడన్నా ఐడి ఉందనుకో, ఐడియే పనిచేసిద్ది. అది నువ్వు కింద లైన్లో ఉందా, ఫస్ట్ లైన్లో ఉందా, బేసికల్లీ సిఎస్ఎస్ ఎలా పనిచేసిద్ది, లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పా.
ఏది అప్పుడు ఎప్పుడు 2 క్లాసులు ఉన్నప్పుడు 3 క్లాసులే రాస్తున్నావు. ఇందాక చూసావు కదా, మోహాన్స్ అని, సంతోష్ అని, యాపిల్ అని రాశాను. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, లాస్ట్ లైనే ఫస్ట్ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే అన్ని క్లాసులే అవును కదా సార్. అయ్యి. కానీ ఇప్పుడు ఏంది, ఐడి అనేది వచ్చేసింది. ఐడి అనేది వస్తే ఏంది, ఫస్ట్ ఐడియా వెళ్తుంది. ఎక్కడైనా పెట్టు ఐడిని తీసుకుపోయి, ఇగో ఐడిని తీసుకుపోయి ఫస్ట్ లైన్లో పెట్టు, ఏం కాదు, ఫస్ట్ లైన్లో పెట్టు. తర్వాత లైన్లో క్లాసు, తర్వాత లైన్లో ట్యాగ్. ఓకే, అయినా కూడా అది నువ్వు ఫస్ట్ లైన్లో రాసినా లాస్ట్ లైన్లో రాసినా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అదే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అదే ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే కొద్దిసేపు సార్. ఐడి లేదనుకుందాం. కొద్దిసేపు ఐడి లేదనుకుందాం. కొద్దిసేపు ఐడి లేదనుకుందాం. ఓకే, అసలు ఐడి సెలెక్టర్ లేదు. ముందేమేంటి, క్లాస్ ఒకటి ట్యాగ్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్. ఒకటి. అప్పుడు పైన క్లాస్ ఉంది, తర్వాత కింద ట్యాగ్ ఉంది. పైన క్లాస్ ఉంది, కింద ట్యాగ్ ఉంది, అయినా సరే క్లాసే వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఐడి సెలెక్టర్ ఉంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఐడి. ఐడి సెలెక్టర్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి, క్లాస్కి ఇస్తుంది అది. అర్థమైందా నేనేం చెప్తున్నానో? అర్థమైంది, క్లియర్గా అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఐడి, ఒకవేళ ఐడి లేదు అనుకుంటే అది చూసుకుంటుంది ఐడి ఏడన్నా లేకపోతే క్లాస్తో క్లాస్ తీసుకుంటుంది. క్లాస్ ఏదన్నా ఉందా అని చూసుకుంటుంది. అది కూడా లేకపోతే ఇంక ట్యాగ్ వెళ్తుంది. సరే, ఇప్పుడు ఐడి పెడతా, క్లాస్ పెడతా, ట్యాగ్ పెడతా. ఐడి పెడతా, క్లాస్ పెడతా, ట్యాగ్ పెడతా. కానీ నేను ఇన్లైన్ స్టైల్ రాస్తా. అంటే ఇదేంది, ఇంటర్నల్ కదా, ఇంటర్నల్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ అయినా రాస్తున్నాం. నీకు ఫస్ట్ లో చెప్పాను గుర్తుందా, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ గుర్తుంది సార్, అన్ని గుర్తుంది. రాసేటప్పుడు అక్కడ ఇంటర్నల్ రాస్తే ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్. ఇంటర్నల్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. కాదు కాదు కాదు, ఇంటర్నల్, సారీ ఇన్లైన్. సారీ, ఇన్లైన్ ఇన్లైన్ రాస్తే ఇన్లైన్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ తీసుకుంటుంది. ఇన్లైన్ ఉంటే అసలు ఇన్లైన్ వెళ్తుంది. ఈ ఐడీలు, ఈ క్లాసులు దానికి ఇంక సంబంధం ఉండదు. అంటే ఇంకా అసలు ఇంటర్నల్ దాకా పోదు, ఎక్స్టర్నల్ దాకా పోదు. సెలెక్టర్స్తో కూడా పని లేదు దానికి. ఎందుకంటే లైన్లోనే నువ్వు స్టైల్ రాసేస్తున్నావు, ఇన్లైన్లోనే రాసేస్తున్నావు. ఇక్కడ ఇన్లైన్ స్టైల్ అని పెట్టేసి కలర్ బ్లూ హైలైట్ ఇస్తా. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ బ్లూ వైలెట్ వచ్చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ బ్లూ హైలైట్ ఎందుకంటే అది ఇన్లైన్ కాబట్టి. ఇన్లైన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది ఇంటర్నల్ కాదు, ఎక్స్టర్నల్ కాదు, ఏదైనా రాయి. ఒకవేళ ఇన్లైన్ లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ ఏంది, అది ఇంటర్నల్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ అయినా. ఏదైనా ఇక్కడ సరే లాస్ట్ ఏది ఉంటే అది అప్లై చేస్తుంది. కాదు 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 నేను ఇంకో మ్యాజిక్ చేస్తా ఇప్పుడు నీకు. ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తా, ఇది ఉంటే ఇది వస్తుంది, ఇది వెళ్తుంది కదా, ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుసు కదా. ఇది వస్తుంది, ఇది ఉంటే అది వెళ్తుంది. ఓకే, సరే ఇది తీసేస్తా కొద్దిసేపు. అది లేదు. ఉం? అది లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ మోహన్స్ అనేది ఐడి కదా, ఫస్ట్ది ఐడి కదా. ఈ ఐడిని తీసేసి నేను ఎక్స్టర్నల్లో పెడతా ఐడిని. ఇంటర్నల్లో రాయను, ఇది ఇంటర్నల్ కదా, ఇదంతా ఇంటర్నల్ కదా, ఎస్ సార్. ఇది ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ కదా. సో నేను ఇప్పుడు మోహన్స్ అనే దాన్ని ఐడిని తీసుకుపోయి ఎక్స్టర్నల్లో పెడతా. ఎక్స్టర్నల్లో పెట్టి ఎక్స్టర్నల్ తీసుకొచ్చి కింద రాస్తా, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ తీసుకొచ్చి పైన రాస్తా. అంటే దీని పైన రాస్తా. నేను అదే చెప్పా, పైన కిందున్న ఐడి ఉంది అంటే, ఎక్కడైనా ఐడి ఉంది అంటే ఐడి వెళ్తుంది నెక్స్ట్. అది ఓకే ఓకే ఇంటర్నల్లో సార్, ఉందా, అర్థమైంది. ఎక్స్టర్నల్లో ఉందా, మనకేం ఎక్స్టర్నల్ పని ఉన్నా లేదు. సరే ఐడి అనేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. ఆ, ఇప్పుడు అది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ లేకపోతే. ఇన్లైన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో చెప్పిన ప్రియారిటీకి ఇప్పుడు చెప్తున్న ప్రియారిటీకి చాలా తేడా ఉంది. అది ఇప్పుడు అవి రెండు క్లాస్ నేమ్ ఉండి అలా ఆ, ఉంటే అలా. ఆ, అలా ఉంటాయి ఐడి క్లాస్ నేమ్. నేమ్స్, కానీ ఓన్లీ ఐడి నేమో ఓన్లీ క్లాస్ నేమో ట్యాగ్ నేమో ఉంటే లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకేనా? కాకపోతే ఎప్పుడైతే నీకు ఇక్కడ ఐడి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో ఐడి అనేది ఫస్ట్ వెళ్తుంది. ఇంకా ఐడి క్లాస్ దీంట్లో ఉంటే ఇంటర్నల్ తీసుకుంటది, ఎక్స్టర్నల్ ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నా, తీసుకుంటది ఐడి. ఎక్స్టర్నల్ ఉంటే ఎక్కడన్నా ఐడి ఉందంటే ఐడి వెళ్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే ఏది ఇన్లైన్ తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఇన్లైన్ ఎస్ ఉంటే సార్, అసలు ఫస్ట్ ఇన్లైన్ వెళ్తుంది. అర్థమైంది. ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్సెస్ చెప్పు నాకు. ఇప్పుడు చెప్పు ప్రిఫరెన్సెస్ నాకు. సిఎస్ఎస్ ఫస్ట్ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఇన్లైన్ తీసుకుంటా సార్. ఒకవేళ ఇన్లైన్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఉంటే ఇన్లైన్ తర్వాత ఇంటర్నల్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ అయినా ఐడి ఎక్స్టర్నల్ తీసుకోవాలి. అయినా ఐడి ఐడి లేకపోతే ఐడి క్లాస్.
క్లాస్ ఈవెన్ క్లాసు ట్యాగ్ 2 ఉన్నప్పుడు కూడా క్లాసే తీసుకుంటది. క్లాసే తీసుకుంటది 2 ఉన్నా కానీ. తర్వాత లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ట్యాగ్. ట్యాగ్ అది కూడా ఏది లాస్ట్ ఏది రాస్తే అది తీసుకుంటది. అంతే అంతే. ఆ 2 క్లాస్లే ఉండే, 2 ట్యాగ్లే ఉండే. లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. లేదు క్లాసు ట్యాగ్ ఉంది, క్లాస్ గో, ఐడి క్లాస్ క్లాస్, తీసుకుంటది. ఐడి ఐడి క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ ఐడి ఉంది, తీసుకుంటది. ఐడి గో, ఐడి ట్యాగ్ ఉంది, ఐడి వెళ్తుంది. ఇన్లైన్ ఉంది, అసలు ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ వెళ్తుంది. ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ తీసుకుంటా, వేరే ఏం తీసుకుంటా. అది ఇది ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకో తర్వాత. ఎందుకంటే ఓకే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఇది చాలా డీప్, ఇది ఎవరు చెప్పరు నీకు ఎక్కడ, ఈవెన్ యూట్యూబ్లో దొరకవు, ఎక్కడ చెప్పరు ఇవి. సార్. సరే, తర్వాత గ్రూప్ సెలెక్టర్ ఇక యాజ్ యూజువల్గా రాసుకుందాం. ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. ఈ సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. టైం బట్టిన నీట్గా చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. లేదు సార్, నీట్గా అర్థమైంది. ఓకే సరే, గ్రూప్ సెలెక్టర్. గ్రూప్ సెలెక్టర్ డాట్ HTML. ఓకే, సో ఇక్కడ I will be having some headings. Welcome to Mohansh. ఇక్కడ నేను H2 తీసుకుంటా. I am learning Marn stack. I am learning Marn stack, Marn అంట. ఓకే, సో ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఒకటి వేసుకుందాం. టోటల్గా 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బా. 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 3 ఎలిమెంట్స్కి నేను సింగిల్ టైమ్ స్టైల్ షీట్ రాయాలి, లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి నేను స్టైల్ షీట్ రాయాలి. సరే, H1కి నేను ఒక కలర్ పెట్టేసుకుంటా. స్టైల్ H1కి నేను ఒక కలర్ పెట్టుకుంటా. H1 కలరు రెడ్ అనుకో. తర్వాత H2కి Pకి ఒకసారి నేను కలర్ ఇచ్చేస్తా. H1 H2 అండ్ P కలర్ బ్లూ ఆర్ బ్లూ వైలెట్. అంటే ఇప్పుడు కామా సపరేటెడ్ చేశాను కదా, కామా సపరేషన్నే ఇక్కడ గ్రూప్ అంటాం. ఇప్పుడు H2 కామా P ఆ 2 ఎలిమెంట్ని నేను సింగిల్ టైంలో తీసుకొస్తున్నా కాబట్టి దాన్ని గ్రూప్ సెలెక్టర్ అన్నాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది గ్రూప్. ఈ 2 ఒకటే కలర్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, గ్రూప్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2 కాకుండా ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, మోహాన్స్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. సో అదే మోహాన్స్ అనే క్లాసు, మోహాన్స్ అనే క్లాస్ని నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇస్తా. ఫస్ట్ H1లో ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఇక్కడ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో కూడా సేమ్ మోహాన్స్ అనే క్లాసే ఇస్తా. ఓకేనా, మోహాన్స్. ఇప్పుడు మోహాన్స్ ఎన్ని చోట్ల ఉంది? 2 చోట్ల ఉంది. మోహాన్స్ 2 చోట్ల ఉంది కదా. సో ఈ మోహాన్స్ని నేను మళ్ళీ కామా సపరేట్లో రాసుకోవచ్చు. యాజ్ యూజువల్గా అక్కడ ఎలిమెంట్ ఎలా అయితే ఉందో అలానే ఇక్కడ మళ్ళీ కామా సపరేట్లో రాసుకోవచ్చు. సంతోష్ చూడు, కామా డాట్ మోహాన్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పు, ఇప్పుడు ఏ కలర్ వస్తుంది? అన్ని సేమ్ బ్లూ వైలెట్. ఎందుకని క్లాస్ ట్యాగ్ కన్నా క్లాస్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ కదా. ఓకే, సో ఒకసారి సేవ్ చేయి. ఇక్కడ సేవ్ చేసి రన్ చేస్తే అన్ని బ్లూ వైలెట్కి వెళ్ళిపోయినాయి, ఎందుకంటే క్లాస్ ఉంది కాబట్టి. క్లాస్ ప్రియారిటీ కాబట్టి ఇక్కడ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే, గ్రూప్ సెలక్షన్లో నువ్వు ట్యాగ్లే కాదు, క్లాసులను కూడా కామా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఐడీలని కూడా కామా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐడీలు, గ్రూప్లు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. గ్రూప్లో ఐడీలు, క్లాసులు, ట్యాగ్లు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సెలక్షన్, పేరెంట్ సెలెక్టర్. సరే, ఎంత చైల్డ్ చెప్పుకుందాం ఫస్ట్. ఎంత చైల్డ్ తర్వాత దానిలో ఈవెన్ ఆర్డర్ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ న్యూ ప్రోగ్రామ్, ఎంత చైల్డ్ సెలెక్టర్ అంట. ఎంత చైల్డ్, ఈవెన్, ఆడ్ అన్ని కలిపి ఒక దానిలో చెప్తాను. ఓకేనా, ఎంత చైల్డ్, ఈవెన్, ఆడ్ అండ్ _సెలెక్టర్స్ డాట్ HTML.
ఓకే, సో టేక్ ఇట్. ఇక్కడ రాస్తున్నా నీకు హెడింగ్ కూడా. nth చైల్డ్ ఈవెన్ ఆడ్. సో nth చైల్డ్ ఈవెన్ ఆడ్. ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీస్. సరే, ఇట్లా నేను ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్, ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం. ఒక హెచ్1 ఓకే సార్. కాకుండా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, 1 2 3 4 5 ఇట్లా ఒక 10-15 ఎలిమెంట్స్ తీసుకో. సరే, ఇప్పుడు దీనికి ప్రాపర్గా ఒక స్టైల్ రాద్దాం. ఓకే, సో స్టైల్ nth చైల్డ్ ఆఫ్ నో 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 h1 కదా, h1 కోలన్ nth చైల్డ్ ఆఫ్ 6 ఆర్ 5 అంటే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అబ్బా. ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ నేను కలర్ బ్లూ హైలైట్ చేసేస్తున్నా. బ్లూ హైలైట్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంటే సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు 1 2 3 4 ఇట్లా నెంబరింగ్ ఉంది కదా, ఈ నెంబరింగ్లో ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. ఎస్ సార్. ఓకేనా, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంటే, ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంటే. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ సెలక్షన్, ఆడ్ సెలక్షన్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, తర్వాత h1 కోలన్ nth చైల్డ్ ఆఫ్ ఈవెన్ అంటాను. ఈవెన్లో కలర్ ఏంటి? లెట్ మీ గో టు బర్లీవుడ్. తర్వాత h1 కోలన్ nth చైల్డ్ ఆఫ్ ఆడ్. ఆడ్కి ఏంటి? డిఫరెంట్ కలర్ ఇద్దాం. ఓకే, దానికి ఏంటి? బ్లూ హైలైట్ ఇచ్చాను కదా, దీనికి బ్రౌన్ ఇద్దాం. ఓకే, సో nth చైల్డ్ ఆఫ్ ఈవెన్, nth చైల్డ్ ఆఫ్ ఆడ్, ఇట్లా మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఈవెన్ అనొచ్చు, ఆడ్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు మారిపోయినాయి. nth చైల్డ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఒక నెంబర్ వచ్చింది, కానీ nth చైల్డ్ 6 ఆఫ్ అదే ఫిఫ్త్ పెట్టింది, అది కూడా చేంజ్ అయిపోయింది కదా సార్. అవుతుంది, ఎంత ఎందుకంటే ఓవర్ రైడ్ లైన్ చేస్తున్నాయి బై కదా. లైన్ ఓవర్ రైడ్ చేసిన. ఫిఫ్త్ ఆడు కదా, ఫిఫ్త్ మళ్ళీ ఆడు కదా, ఎస్ సార్. సో ఓవర్ రైడ్ చేసేసుకుంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది నీకు nth చైల్డ్ ఈవెన్ ఆడు సెలక్షన్. తర్వాత సూడో సెలక్షన్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ అడ్జసెంట్ వన్ సిబ్లింగ్ చెప్తాను. అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్ చెప్తాను. ఓకే, అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్ డాట్ HTML అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్. ఓకే, అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను. సో h1 తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు మోహన్స్ టెక్నాలజీస్. తర్వాత పి అనేది ఏంటి? లోరం. పి అనేది ఒక లోరం తీసుకున్నా, శాంపుల్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నా. సో లెట్ మీ గో. ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ h1 మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఒక స్టైల్. ఈ స్టైల్లోకి వస్తే నేను ఇప్పుడు h1 ప్లస్ పి. అంటే h1 తర్వాత ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సంథింగ్ బర్లీ వైలెట్, బ్లూ వైలెట్, తర్వాత కలర్ వైట్. ఓకేనా. సో అంటే h1 తర్వాత ఉన్న ఒక్క ఎలిమెంట్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఏ ఎలిమెంట్ అది? h1 పక్కన ఉన్నది, అంటే h1 ప్లస్ పి అనాలి దానికి. అప్పుడు ఓకే, h1 ప్లస్ పి అనాలి. h1 తర్వాత ఉన్న పి, ఓకే, h1 ప్లస్ పి. తర్వాత h1 టిల్ట్ పి.
H1 టిల్ట్ పి అంటే ఏంటంటే తర్వాత ఉన్న అన్ని సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్రౌన్ అంట, ఇప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ యాజ్ యూజువల్ వైట్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి మాత్రమే వైట్ వచ్చింది, మళ్ళీ మిగతా ఎలిమెంట్లన్నిటి బ్లాక్ ఉంది కలర్. ఎందుకని? ఎందుకంటే మనం పెట్టలేదు కదా ఆ, దాంట్లో మనం. మనం కలర్ ఇక్కడ అప్లై చేయాలి, నేను ఇక్కడ అప్లై చేశాను అంతే. ఓకే, అంటే పైన ఉన్న దాంట్లోనే కలర్ ఉంది, కింద ఉన్న అన్ని మిగతా ఎలిమెంట్లన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్డేట్ చేసా కానీ నేను కలర్ అప్డేట్ చేయాలి. కలర్ అందుకని అది ఒక్కటే ఉంది కలర్ వైట్. సో ఇది అడ్జసెంట్ సెలెక్టర్స్ అనమాట. మరి దీనికి ఓవర్ రైడ్ అవ్వదా సార్? దీనికి దేనికి? కలర్ రెండు అయ్యే కదా. ఇప్పుడు ఇది ఇది H1 ప్లస్ పి. పి ఎలిమెంట్ సెలెక్షన్ కదా ఇది. సారీ అడ్జసెంట్ సిబ్లింగే కదా. అడ్జసెంట్ ఆల్ ఓవర్ రైడ్ చేసింది కదా. పైన ఏముంది? బ్లూ వైలెట్ కలర్ కదా ఉంది. నువ్వు ఇక్కడ అవును రాసింది సార్. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒక్కటే నువ్వు ఇక్కడ రాసింది. ఎస్ సార్. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ను ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంది కదా. బ్లూ వైలెట్ని ఏం చేసింది? బ్రౌన్ చేసేసింది కదా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అర్థమైంది. బ్లూ వైలెట్ని బ్రౌన్ చేసేసింది, కానీ ఇక్కడ కలర్ని నేను కింద కలర్ రాయలేదు, నేను కలర్ పైనుంచే తీసుకుంటుంది అది. అవును సార్, అవును సార్, అడ్జసెంట్ వన్ సిబ్లింగ్ లో కలర్ ఉంది కాబట్టి అదే తీసుకుంటుంది. లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ బ్లాకే ఉంటుంది కదా ఏదైనా కలర్. మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ బ్లాకే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్ రైట్. సో ఇవి అడ్జసెంట్ సెలక్షన్స్ అనమాట. తర్వాత అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్ చెప్తా. అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్ డాట్ HTML attribute selection. సో అట్రిబ్యూట్ సెలెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకో, ఏదో ఒకటి. H1 వెల్కమ్ టు మోహన్స్ టెక్నాలజీస్. సో దీనికి నేను ఒక క్లాస్ పెట్టుకుంటా. క్లాస్ వద్దులే. ఒక అట్రిబ్యూట్ అబ్బా, టైటిల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుందిలే. టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, చూపిస్తాను ఏంటనేది. సో మోహన్స్. ఓకే. సో టైటిల్ ఎలా పనిచేసిద్ది అంటే, ఇప్పుడు సర్వర్ తీసుకొచ్చాం, దీని మీద ఇప్పుడు ఇట్లా జస్ట్ ఇలా హోవర్ చేస్తే టైటిల్ కనిపిస్తుంది. ఇట్లా జస్ట్ హోవర్ చేస్తే, ఎలిమెంట్ మీద ఎస్ హోవర్ సార్. చేస్తే నీకు టైటిల్ కనిపిస్తుంది. ఓకే. ఎస్ ఇప్పుడు నా సెలక్షన్ ఏంటి అంటే అట్రిబ్యూట్ సెలక్షన్ ఏంటంటే స్టైల్ అండ్ H1 ఆఫ్ టైటిల్. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ మనం ఒక్క నిమిషం అట్రిబ్యూట్ సెలక్షన్ అంతేలే. ఏ ఆఫ్ టైటిల్ అంతే. H1 ఆఫ్ టైటిల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, కలర్ వైట్. అంటే ఏం లేదు, ఈ సింటాక్స్లన్నీ నువ్వు ఒక చోట నోట్స్లో రాసుకో, ఎక్కడన్నా రాసుకుంటే నీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే సార్, రాసుకుంటున్నాను సార్, నోట్బుక్ పెట్టుకొని రాసుకుంటున్నాను. అదే అందుకే నోట్స్లో రాసుకుంటే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్, వచ్చింది కదా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చింది, అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ వచ్చేసింది. వెల్కమ్ టు మోహన్స్ టెక్నాలజీ. ఎస్ సార్, ఇది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అని ఒకటి ఉంటాయి కదా సార్, అవి ఇప్పుడు దీంట్లోనే వస్తాయా? ఇక్కడే దీనిలోనే ఉంటాయి, చూపిస్తాలే. తర్వాత సూడో సెలెక్టర్ ఇంకోటి ఉంది, హోవర్ అని సూడో సెలెక్టర్ ఒకటి ఉంది. ఓకే సార్. సూడో సెలెక్టర్ డాట్ HTML. ఇది హోవర్ అన్నమాట. హోవర్ అనేది సూడో సెలెక్టర్. ఇక్కడ సూడో సెలెక్టర్. సరే, ఒక బటన్ తీసుకుంటా.
ఈ బటన్ మీద మా హోవర్ ఆన్ మీ. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి స్టైల్ రాస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బటన్ మీద బటన్ డబల్ కోలన్ హోవర్ అమ్మా. ఓవర్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు కలర్ గ్రీన్. అసలు డిఫాల్ట్గా ఒక కలర్ ఉంది దానికి, బటన్కి డిఫాల్ట్గా మనం రెడ్ ఇద్దాము. ఓకే, డిఫాల్ట్గా రెడ్ ఇద్దాము బ్యాక్గ్రౌండ్. తర్వాత ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఇద్దాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, ఓపెన్ ఇన్ లైవ్ సర్వర్. ఇది బటన్ కదా, నువ్వు హోవర్ చేసినప్పుడు గ్రీన్ అవుతుంది, సార్. అంతే కదా. ఎస్ సార్. సో ఇది సూడో సెలెక్టర్. తర్వాత ఏమన్నావు, ఆఫ్టర్ బిఫోరా? బిఫోర్ ఆఫ్టర్ అనే ఉంటుంది కదా సార్, ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. అంత అవసరం ఏమి ఉండదు, అవి ఎక్కువ వాడరు అది అంతగా. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఫోకస్ ఇవి ఉంటుంది సార్. అదంతా జావా స్క్రిప్ట్ అది జేక్వెరీ సెలెక్టర్ నువ్వు చెప్పేది. నువ్వు ఓకే, చెప్తుంది సిఎస్ఎస్ లో యూజ్ చేయరా? నో జేక్వెరీలో అవి జేక్వెరీలో ఉన్నాయి ఆ మెథడ్స్, బిఫోర్ ఆఫ్టర్. దీంట్లో కూడా ఉంది కదా సార్ స్టార్టింగ్ లో. సిఎస్ఎస్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి? సిఎస్ఎస్లో యాక్టివ్ ఉంటుంది సార్, యాక్టివ్ ఫోకస్. యాక్టివ్ ఫోకస్ ఉంది కదా సార్, రెండు ఒకసారి. ఆహా, ఓకే ఓకే. లాస్ట్ చైల్డ్ అని ఒకటి ఉంది. ఇది కొంచెం అంటే ఎంత చైల్డ్ ఇందా మనం ఎంత చైల్డ్ చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లానే లాస్ట్ చైల్డ్ అని. ఎల్ఐలో లాస్ట్ చైల్డ్, ఎల్ఐకి లాస్ట్ చైల్డ్ ఒక సాలిడ్ ఆరెంజ్ కలర్లోకి మారుతుంది బోర్డర్. ఎల్ఐలు చాలా ఉన్నాయి కదా, లిస్ట్ ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఎస్ సార్. అందులోంచి లాస్ట్ చైల్డ్ ఎల్ఐ కోలన్ లాస్ట్ చైల్డ్. ఇవన్నీ సూడో సెలెక్టర్సే, అన్ని చదువు ఒకసారి రాసుకో. ఇవన్నీ సూడో సెలెక్టర్సే, 1 by 1. ఓకే ఓకే, సో ఇంతవరకు సెలెక్టర్స్. ఇంకా రేపు పొజిషన్స్ చెప్తా. తర్వాత పొజిషన్స్ అయిపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పొజిషన్స్ వన్డే పడుతుంది, రేపంతా పొజిషన్స్ ఏ ఉంటుంది. తర్వాత మనము జావా స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎల్లుండి. ఓకే ప్రాక్టీస్. ఓకే, అది యాక్టివ్ అనో అదొకసారి రేపు చెప్పండి సార్. సరే సరే చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ లక్, బాగా ప్రాక్టీస్.